Okay, actually very good. Okay, today it was 25th September 2020. This was actually good. Right now, today our topic and our load was about fast API. Basically, it is used to generate the API request. API this TTP request reading the actually we click on website. Have to go there, right? Okay, let me give you an simple. Yeah, this was our fast API route. Then, if we click on something like the Python, then we can able to see here the Python default ASP. If I click on Python, enter, then I can able to see here all Python. Now, if I want to go to Java, then I need to go there and select Java slash Java. Then we can go to Java like that only. Here we can able to see PHP slash. Now we can able to go to the page theme like this situation we can able to use this fast API. So fast API is not that much difficult to understand. It was very good and it basically provides an extreme sense. It was good, I think so. Asynchronous support using Python, async and wait. This C all is an it doesn't matter. In fast API, you just need to create a function and you just need to define a route and then you can just able to do that whatever you want. Okay, let me give you a live demo and example of what we are going to do. Before that, you just need to understand the fast API requirements. At first, the fast API is downloaded using the Ubiquitron software. So in last video, I kept in detail about the Ubiquitron. So if anyone is interested, you can able to check that. And let me give you what is uh, okay here. The first to run the fast API server, you just need a Python version 3.5. I currently using 3.11 and 11. Python 3.11. Yes, I am currently using Python 3.11. So you can able to use whatever you like, 3 and above. That's it. And you just need to install the Python. And if you like, if your laptop is slow, you can able to just create a virtual environment. If not, then just do normal. It will be fine. And here we can able to see the Python Ubiquitron. So Ubiquitron is one platform where the Python independently runs based on the Ubiquitron software. Python acts as a base, and then Ubiquitron acts as a standard. And at first, the fast API will make these conversions to ALEC. So WebSockets and ASDN supports connections. So I will briefly explain the Python code, not Python code, fast API code, so that I can understand what is going on there. So uh, you just need to import the Python. Same simple thing like that. Import numpy as numpy, np, something like that. And you are going to define the app function, which is an inserts to get the app. And here you are going to define the route, and then you are going to define the function, and then you are going to give that's it. To run the fast
API, you are going to use this command. You run main app. Dot. Here the main is a file name and app is our fast API function and reload is the thing basically changes. If you have done something in there, then let me show you. If you have just made an enter, then this server will start automatically. So this was the best thing. And Staggering UI are basically two things. So let me give a description. Let me remove the top. top. This was first UI, which was fast API staggering UI. And another thing was right after. This was another UI, Redoc UI. So basically there was two UIs in the first API server, which acts as best thing. So this look like a plane. So if you need an detail, then you just need to go to doc UI. That's it. Basically, I recommend you to use doc UI only. So doc, not doc. Doc. Here we can able to see the two functions. So in our app, actually we define the ping and then read function, read route. Their async function, we defined a read function. In that read function, we are going to just this thing and the message hello world will be printed. So let's check the read. So if I go to pair and just click on our edit read, then enter, then here we can able to see the correct message. Then that's it. This was the basic view of the fast API and in depth fast API, you just need to define the routers, model schemas. These things are folders where we can able to create the folders and then we just need to uh, give certain routes, something like the databases.py, which uses SQL Alchemy or something like cloud-based database Neon and another thing. And to create a virtual environment, you just need this requirements.txt. This basically stores the requirements. As an proud Google IDX user, I always prefer Shell.nix, which basically runs the full operations in the cloud. So if you are an absolute beginner who doesn't have an expensive laptop, then you just need to step into this Google IDX platform or Firebase Studio, Studio.firebase. Basically, the two things are same, exactly fine. The main advantage is in the local host, the CPU usage will be very high, but in the cloud, this usage is nothing. It was nothing compared to an fast applications. So I prefer to go to this usage, and you can able to connect to GitHub, and then you directly submit the code into GitHub, so that it will always stores into GitHub, so that you cannot able to lost the code. And it also had an integration, Gemini integration, where you can able to click on agent or the Boolean model. You can just select these types of model and then you can just able to create whatever application you want. Don't wipe code, just do wipe engineering. This is the only thing I can say for you right now to this people. And here was
the user's root, the user API request. Basically, here we are going to describe the users and then we are going to describe the user ID. Then we can able to just run that command. And how much time did I say? So here was the common troubleshooting things. In fast API server rendering, it was always troublesome to just hit the code. If something just any mess up can make the server to crash. So if I just create a dot, if I just create a dot, there we can able to see the invalid syntax. If I go there, we can able to again see that this function was not at all loading. So we can able to check top match enter. This will not able to work because this small minute mistake can make whole server to get crashed. So I definitely recommend my friends to not mess up in using this fast API server. And after deleting it, the whole server will automatically start. And there we can able to see our functions. If we just click on this and click on try this out and execute, same like a post, you can able to see a C response and response headers, which was actually where did this got executed and at which time this was totally executed, and connection request ranges. So I definitely recommend you to do that. And before entering into the fast API, you just need to know what is an markdown. A markdown, let me give you this brief. So in the Grok, I was going to explain you, I will be going to explain you what is Markdown and how are the things in the Markdown that you need to just go there. So basically the Markdown is an HTML-like structure. It is an HTML-like and plain text, which is used to analyze the complex in detail. Here we can able to see and single header, single H1 tag, H2, H3, same just like that. And this was our fast API function, which basically gives gives you a description and then gives you a written statement, which is about executing the message. So my people, I definitely recommend you to watch this Markdown functions. So this was only the basic fast API server starting and creating a simple route, not route, an API endpoint maybe. We can just able to call an API endpoint. Here we can able to see this was, let me give you a brief description. This was our localhost HTTP request. Then here was our tag. This was our own unique ID. This 263449741. It was just an uniquely designed for me only. So no one in the world can able to access without my user authentication. So ఓన్లీ వెళ్ళొద్దామండి. నేను ఇప్పుడు కన్నా నేను గూగుల్ అకౌంట్‌తో లాగిన్ అయ్యి లోపలికి పోతేనే ఈ వెబ్‌సైట్‌లో ఉండే ఆ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఒకవేళ నేను గాని లాగిన్ కాకపోతే ఇది ఎక్కడ పేస్ట్ చేసినా వేస్ట్. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా చూడు. కంట్రోల్ సి చేసి నేను ఒక ఇన్‌కోంటిగో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తా. ఇప్పుడు నేను ఇది పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చిండే సేమ్ అవుట్‌పుట్ ఇక్కడ రాదు.
గూగుల్ సైన్ ఇన్ అనే అడుగుతుంది. సో గూగుల్ సైన్ ఇన్ అనే అడుగుతుంది. ఎందుకు? మనకు తెలుసు ఇక్కడ తప్పు జరుగుతాను. సో దట్ నేను నా అకౌంట్ ఇస్తే కానీ అది నీకు యాక్టివేట్ కాదు. So basically, this was about an fast API request from my friends. So that's it, I think so. And sorry, and this was the thing. తెల్లారుతాను ఇప్పుడే అంత ఇంగ్లీష్లో చెప్పేసాను మీరు ఎవరితో అర్థం కాకపోతే సరే ఫస్ట్ ఏపీఐ ఫాస్ట్ ఏపీఐని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఫాస్ట్ ఏపీఐ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. స్టార్ట్ చేసిన సర్వర్లో మనం ఏం పెడతామంటే ఫస్ట్ ఈ ఫాస్ట్ ఏపీఐ అనే ఒక లైబ్రరీ లాంటి లైబ్రరీ కాదు అదొక ఫాస్ట్ ఏపీఐ మాడ్యూల్ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత యాప్ అనే ఫాస్ట్ ఫంక్షన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం యాప్ డాట్ గెట్ యాప్ డాట్ పుట్ యాప్ డాట్ ఎడిట్ అనే ఈ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేసి మన యొక్క ఫైనల్ అవుట్పుట్ని మనం చెప్పుకోగలుగుతాం. సో బేసికల్గా డాగ్స్ అయితే మస్తు కావు. కాబట్టి వచ్చేసి and I figure సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ బేసిక్ రూటింగ్. సో ఇదేమంటే రెస్పాన్స్ మనం తీసుకొస్తుంది ఏమన్నా ఉందా ఏం పరిస్థితి. సో దిస్ Redux was basically for an advanced developers. So that's really fine. Okay, let me ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ H1 heading tag say good. దీన్ని ఇప్పుడు వన్. సో దీంట్లో అప్పుడే చేంజెస్ అయితే రావు, మనం రీఫ్రెష్ చేసుకోవాలి. రీఫ్రెష్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ సేయింగ్ గుడ్. సో దిస్ వాజ్ మార్క్ డౌన్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనం మెసేజ్ హలో వరల్డ్ అని అడుగుతాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పోయి హలో వెల్కమ్ టు డాట్ అని అడుగుతాం. నాన్ స్టేక్ బేస్ అయిపోయింటుంది, మనం ట్రై చేస్తాం. హలో వెల్కమ్ టు డార్క్ వరల్డ్ అనే మెసేజ్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇదే. అండ్ లెట్ మీ క్రియేట్ అన్ different function dot okay dot then we are going to specify the root. So ఏం చేస్తా అంటే ADDI addition type చేస్తాం and then sync f అంటే define a function, defining a function అనమాట. పైథాన్ చదివింటే తెలుస్తుంది డెఫ్ని. మన ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం పెడతాం, అడిషన్ యాడ్ పెడతాం, యాడ్ పెడతాం. దెన్ మన ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో బేస్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఏం చేద్దాం, ఏ ఇన్పుట్ కావాలా, ఇన్పుట్ తీసుకొస్తాం. ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. input. Then we're going to take input and then we're going to take string. Enter the value pro and then
దీన్ని కాపీ చేసి పారేసి మనం దాన్ని బీగా మారుస్తాం. అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా చెత్త మనకు ఎందుకు అవసరం. మనం దీంట్లో ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళ ఇన్పుట్ తీసుకొని అంటే చెత్త పని చేయి 5156 దెన్ మనం ఒక మెసేజ్ టైప్ చేయాలి అక్కడ. ఏం మెసేజ్ మార్క్స్ ట్యాగ్స్ వాడదాం. నెక్స్ట్ లో అడిషన్ టైప్ చేద్దాం. అడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ టైప్ చేసి ఫైన్ నాట్ ఫైన్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్ అంటే సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది. There was no error, so let me check. ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే ఏం లేదు. చాట్‌జీపీటీని అడిగి ఆన్సర్ తీసుకో. ఎగ్జిక్యూట్ నో దిస్ ఈస్ నాట్ దిస్. మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని పోయి జస్ట్ దీన్ని ఒక్కటి సరిపోతుంది. Addition so here addition, yeah, we can able to see the addition 161 so that అంతే ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటి పెడదాం. ఏంటి స్లాష్ ఇన్పుట్ స్లాష్ నెంబర్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు. ట్రై దిస్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ సక్సెస్ఫుల్. మనం దాంట్లో ఏం లేదు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కాదు. మనం ఏదైనా పారామీటర్స్ ని డిఫైన్ చేసి పెడితేనే అదే తీసుకోగలుగుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ గానే దీంట్లో పోయి ఇది ఇచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కమ్మంటే కాదు అనుకుంటా, అసలు కాదు. సో వేసి 5 4 పెడదాం. ఈ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ అనేది దాంట్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఎంటర్ ఏ నెంబర్ వార్నింగ్ స్టేట్ లో మనం దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే అయిపోయింది. ఓకే, మనల్ని నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని అక్కడ కాకుండా డైరెక్ట్ కమాండ్ టర్మినల్ లోనే అడుగుతుంది. సో మనం ఎడితే అదంతా అక్కడికి పోదు. ఓ లెట్ మీ వన్స్ అగైన్ చూస్తా. ఫాస్ట్ అయిపోయే సర్వర్ కర్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే చాలా ఇట్ వాస్ బెస్ట్ మై ఫ్రెండ్స్. సో +4 యాడ్ అయ్యి 160 అనేది అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. సో దట్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అలాంటిదే కాకుండా కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దాం. ఎట్లా అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఏం ఫంక్షన్ అంటే పాలిండ్రోమా లాంటిది. పాలిండ్రోమ్ కరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ నాకైతే తెలీదు. బేసికల్ గా అడ్వాన్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్ 2 సార్లు ఎత్తేసింది నాకు. మూడోసారి 300 గట్రా రాస్తే కానీ పాస్ కాలేకపోయినా నేను. సో పాలిండ్రోమ్ అల్గారిథం చాలా ట్రిక్కీ. మనం ఇంకొకరికి హెల్ప్ తీసుకుందాం. హెల్ప్ మీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ద palindrome palindrome కరెక్టేనా? palindrome in Python for me. palindrome అనేది మనకు అర్థం అయ్యేదానికి మనం అడుగుతాం. సో ఏం చేస్తుందంటే palindrome కేస్ సెన్సిటివిటీ ఇది అన్నమాట. పైథాన్ కోడ్ అయితే మనకి ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పైథాన్ కోడ్ కాపీ చేసుకొని మనం పోయి దీంట్లో డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం.
counter stack application. So my Python. So, అలా మనం ఏం చేద్దామంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్ పేరు మనకి ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్లు ఎవరు లేరు కాబట్టి 0 అని పెడదాం. 0 ఫంక్షన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసినాడు re.suv. సో re అంటే రిక్వెస్ట్ అనుకున్నా, బేస్ రిక్వెస్ట్ అయినా ఫైల్స్ పైథాన్ re.sub and not complaining ensure. ఓకే, ఇక్కడ వాడు చూపిస్తాడు main.py ensure that install main.app reload ఇదంతా చెప్తా. సో చూద్దాం, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కోడ్ అనలైజ్ చేద్దాం. ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాడు ఈ స్పెల్లింగ్ అని. ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఆర్ఈ అనేది లేదు. సో ఇన్స్టాల్ ఆర్ అండ్ సో మన దగ్గర లినక్స్ కాబట్టి ఇది పని చేయదు. సో ఎత్తి తాం అండ్ పాలిండ్రోమ్లో టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అయితే వాల్యూమ్ 2. ఓకే, స్ట్రింగ్ is a palindrome or ignoring cases, spaces, punctuations. ఓకే, ప్లేన్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఆది అంటే టెక్స్ట్ ని క్లీన్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా వాడతామంటే, ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చామనుకోండి, ఇది ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఆ రెండు స్టార్లు లేపేసి ఆడ ఈ ఐఎస్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని కూడా లేపేసి లెటర్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి పెడుతుంది. ఆ పక్క నుంచి కరెక్ట్ వస్తే ఈ పక్క నుంచి చూస్తాం, ఈ పక్క ఆ పక్క రెండు కరెక్ట్ ఉంటే పాలిండ్రోమ్ అని చెప్పి మనకి ఇస్తుంది. సో ఐ నీడ్ palindrome for only numbers. Only numbers. Palindrome specifically for numbers or focus. ఓకే, పాలిండ్రోమ్ ఏమంటే ఒక డిజిట్స్ ఇస్తుంది. ఆ డిజిట్ సీక్వెన్స్ ఏమంటే ఫార్వర్డ్ నుంచి కూడా సేమ్ ఉండాలి, బ్యాక్వర్డ్ నుంచి కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో లాజిక్ ఇస్తుంది, కన్వర్ట్ నెంబర్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా ఓకే, దెన్ కంపేర్ ద స్ట్రింగ్ విత్ రివర్స్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ మనకి అయితే చేసింది రిజల్ట్స్ నెగటివ్. మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుని నంబర్ అంటే డిఫరెంట్ వాలిడేషన్ ఎర్రర్. ఓకే, కాంటెంట్ అవైట్ utilize responses. ఇంకోమ్ అంటే తప్పకుండా చెప్పలా. సో మనం రిమూవ్ చేసి వాళ్ళ సర్వర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇలా క్యాలెండర్ వల్ల మనం సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది. మనం రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి పోదాం. బట్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్. మనకి ఇంటర్నల్ సర్వర్ అయితే వస్తుంది, నంబర్ అలో నెగిటివ్. అంతా ఇన్ డెప్త్ నేను అయితే పోలా ప్రస్తుతానికి. సో రోమ్ డిఫైన్ చేశాను కానీ ఎండ్ పాయింట్ డిఫైన్ చేసి జస్ట్ దాన్ని కాపీ చేసి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం జరిగిందంటే మనము సింక్ ఈ చెత్త అంతా యాడ్ చేసి ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ రూట్ మొత్తం యాడ్ చేసి ఇదైతే డిఫైన్ చేసి, కానీ ఇది వర్క్ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసింది అయితే అక్కడ లో కనపడాలి కాబట్టి కంట్రోల్ 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 డిఫైన్ కొడితే ఆర్ఈ నాకు తెలిసి ఆర్ఈ కడిపిస్తుంది. application service completed. So let me finish again, reload this thing. One group మామూలుగా ఎంతసేపు తీసుకోవద్దు.
any backend server issues or ఏమైనా అయిపోయింది. సో మీకైతే వస్తుంది. అయినా I don't understand why it is taking so long. What is it? Okay, right. Now fast this అయినా కూడా రీలోడ్ ఇప్పుడే ఫైర్ షిప్ ఛానల్లో వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేశాడు అనమాట ఆర్చ్ లినక్స్ అని దాని గురించి చూసేసి వచ్చి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అండ్ కెపాసిటీ ఇష్యూస్ వర్కింగ్ ఆన్ రిసోర్స్ ఓకే ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ నేను ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ ఆన్ చేసిన సో ఇలా రిప్లై వెళ్తాం ఇంపోర్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ఆగి రిప్లై వల్ల బేసికల్గా ఆర్చ్ లినక్స్ ఏమంటే ఒక విండోస్ లాంటిది కానీ ప్రీడిఫైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టింటారు సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అండ్ బెస్ట్ import RE RE module in Python, regular expressions. Okay, regular expressions used to my strings, replace values. Okay, 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 I understand. It also mods validating strings input RE automatic. In fast API, RE module user to code clean the input string. Okay, because this so me RE అనేది input string clean చేయడానికి వాడతారు. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినాం ఫస్ట్ మనం టాక్స్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ చేసినాం ఆ తర్వాత గెట్ ఆన్ చేసినాం ఆ తర్వాత పాలిండ్రోమ్ తీసుకొచ్చినాం ఇది కనపడుతుంది ఇదంతా టెక్స్ట్ అక్కడ చూపించే టెక్స్ట్ అనమాట మనం గమనిస్తే ఇఫ్ నాట్ నెంబర్ డాట్ రిప్లేస్ దెన్ ఈజ్ డిజిట్ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఓకే అది కానీ నెంబర్ అనేది కరెక్ట్ లేకపోతే రీప్లేస్ లేకపోతే లేపే అని చెప్తుంది and if it not allow negative and numbers with minus then return false so ఇప్పుడు మైనస్ ఇచ్చినాను అనుకో ఎగ్జిక్యూట్ రెస్పాన్స్ పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే మనం అక్కడ స్పెసిఫై చేసాం మైనస్ అని మైనస్ కాదు మైనస్ అది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది పాలిండ్రోమ్ కాదు అని తెలిసిపోతుంది స్పేస్ ఇచ్చినా డాష్ ఇచ్చినా అది పాలిండ్రోమ్ కాదు అని చెప్పి రిటర్న్ ఫాల్స్ వచ్చేస్తుంది స్ట్రింగ్ అయినా అంతే స్ట్రింగ్ కూడా అంతే అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ పాలిండ్రోమ్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి ఆ తర్వాత పాలిండ్రోమ్ ని ఇంకో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి ఇంటర్నల్ గా కాల్ చేస్తాం అండ్ కాల్ చేయకూడదు సో బేసికల్ గా మనం రెండు అదే ఇచ్చాం ఓకే అది ఇది ఇచ్చాం ఏబి 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 ఓకే బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ 636 sensitive ఓకే మనం యూస్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ ఆల్స్ ఆర్ ఓకే ఏ ఏ ఎసెన్షియల్ టు పెట్టుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ వస్తుంది ఫాల్స్ నొక్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది కూడా పోవు బేసికల్గా రిడాక్స్ వాజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ద థింగ్ వి జస్ట్ నీడ్ టు డూ సమ్ మనం ఫాస్ట్ ఏబిఐ అయితే తీసుకున్నాం ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ఇంకో ఫైల్లో పోవడం తెలుసుకున్నాం మనం ఇక్కడ రెండు ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాం main.py 0.py main.py లో ఫాస్ట్ అయిపోయే రూట్ ని పెట్టినాం ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆన్ హియర్ అండ్ ఫైనల్ గా ఇట్లా తీసుకుంటే దిస్ వాస్ ద థింగ్
పింగ్ వస్తుంది, మెసేజ్ స్ట్రింగ్ ఇదంతా HTML వాలిడేషన్. ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ చూపించేస్తుంది ఏడాది తప్పు పోయిందా ఏం మ్యాటర్ అని. రియాక్ట్ యాక్సియోస్ సర్వర్ లో కనెక్ట్ చేయడం ఇంకా తలకాయ నొప్పి అని చెప్పి తలకాయ నొప్పి బ్రెయిన్ ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చింటాం కదా రూట్ ఇది సేమ్ రూట్ మనం .env ఫైల్ లో పోయి యూఆర్ఎల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. బ్యాక్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్ ఇది అని చెప్పి ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్ ఇది అని చెప్పి ఆ రెండు ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ చేసినాక దాన్ని మనం ఓఎస్ ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ దాంట్లోకి os.env ఫైల్ లో నుంచి ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి జెమిని కీ లాగా పెట్టి మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతాం అంతే. బేసికల్గా ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టాస్క్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్. కాంప్లికేట్ అని చెప్పను, ఒకసారి అర్థమైపోతే ఈజీ చేయవచ్చు. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. బేసిక్గా మనం ఏమేమి కవర్ చేసామో చెప్తాను వినండి. ఫస్ట్ ఫాస్ట్ ఏబీ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం కదా, దీని అంతా చెప్తాం. మనం ప్రాక్టికల్గా చేయాలి ఏదైనా సరే. ఫాస్ట్ ఏబీ అండ్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేసేకి మనం ఈ కమాండ్ వాడతాం పైథాన్. బేసిక్గా పైథాన్ కూడా వాడను నాకు తెలిసి. ఈ విక్రాన్ మెయిన్ డాట్ 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 కాదు, సెమీ కాలన్ కాకుండా ఇండెంటేషన్ అనుకుంటా. ఇండెంటేషన్ ఇండెంటేషన్ డాష్ డాష్ ఈ కమాండ్ వాడతాం. మనం అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ గూగుల్ ఐడిఎక్స్ అనేది ఒక లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి లినక్స్ అనేది పైథాన్ పైన ఆధారపడి అప్పుడు ఫస్ట్ పైథాన్ రీడ్ చేసి ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో దట్ మనమైతే దాన్ని పెట్టుకున్నాం. అండ్ అంతే ఫ్రెండ్స్, లాడ్ ఆఫ్ మిస్టరీస్ నాలెడ్జ్ అని చదువుకోవాలి నాకు తెలిసి క్లాస్లో మీరు వెళ్ళండి. అండ్ దాట్స్ ఇట్. నేను అనే అడుగుతుంది ఎందుకు, మనకు తెలుసు ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుంది. సో దట్ నేను నా అకౌంట్ ఇస్తే కానీ అది నీకు యాక్టివేట్ కాదు. సో basically this was about an fast API request from my friends. So that's it, I think so. And sorry, and this was the thing. తెల్లాను ఇప్పుడే అంత ఇంగ్లీష్లో చెప్పేసిన మీరు ఎవరితో అర్థం కాకపోతే ఫస్ట్ ఏపీఐ ఫాస్ట్ ఏపీఐని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఫాస్ట్ ఏపీఐ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. స్టార్ట్ చేసిన సర్వర్లో మనం ఏం పెడతామంటే ఫస్ట్ ఈ ఫాస్ట్ ఏపీఐ అనే ఒక లైబ్రరీ లాంటిది, లైబ్రరీ కాదు అదొక ఫాస్ట్ ఏపీఐ మాడ్యూల్ని మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత యాప్ అనే ఫాస్ట్ ఫంక్షన్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం యాప్ డాట్ గెట్, యాప్ డాట్ పుట్, యాప్ డాట్ ఎడిట్ అనే ఈ ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేసి మన యొక్క ఫైనల్ అవుట్పుట్ని మనం చెప్పుకోగలుగుతాం. సో బేసికల్గా డాక్స్ అయితే మస్తు కావు. Can I would just say and I figure సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ బేసిక్ రూట్. సో ఇదేమంటే రెస్పాన్స్ మనం తీసుకొస్తుంది ఏమన్నా ఉందా ఏమి పరిస్థితి. సో దిస్ Redux was basically for an advanced developers. So that's really fine. Okay, let me recheck. Let me ఇది నేను మారుస్తాను చూడండి. బేసికల్గా మార్క్డౌన్తో మనం మారుస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ h1 హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ గుడ్. దీన్ని ఇప్పుడు వన్. సో దీంట్లో అప్పుడే చేంజెస్ అయితే రావు, మనం రీఫ్రెష్ చేసుకోవాలి. రీఫ్రెష్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ సేయింగ్ గుడ్. సో దిస్ వాజ్ మార్క్ డౌన్ టెక్స్ట్. అండ్ ఇక్కడ మనం మెసేజ్ హలో
వరల్డ్ అని అడుగుతాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పోయి హలో వెల్కమ్ టు డార్క్ వరల్డ్ అని అడుగుతాం. నాన్ స్టేక్ బేస్ అయిపోయింటుంది, మనం ట్రై చేస్తాం. హలో వెల్కమ్ టు డార్క్ వరల్డ్ అనే మెసేజ్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఇట్ వాస్ గుడ్ ఇదే. అండ్ let me create an different function. Dot okay, dot get. Then we are going to specify the root. So ఏం చేస్తా అంటే ADTI addition type చేస్తాం. And then sync f def అంటే define a function, defining a function అనమాట. పైథాన్ చదివింటే తెలుస్తుంది డెఫ్ని. మన ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి ఏం పెడదాం, అడిషన్ యాడ్ పెడదాం, యాడ్ పెడదాం. దెన్ మన ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో బేస్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఏం చేద్దాం, ఏ ఇన్పుట్ కావాలా, ఇన్పుట్ తీసుకొస్తాం. ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. input. Then we're going to take input. And we're going to take this thing. Enter the value pro, and then దీన్ని కాపీ చేసి పారేసి మనం దాన్ని బీగా మారుస్తాం. ఓ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా చెత్త మాకు ఎందుకు అవసరం, మనం దీంట్లో వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళ ఇన్పుట్ తీసుకొని అంటే చెత్త పని చేసి 5 156. దెన్ మనం ఒక మెసేజ్ టైప్ చేయాలి అక్కడ. ఏం మెసేజ్ మార్క్స్ ట్యాగ్స్ వాడదాం. నెక్స్ట్ లో అడిషన్ టైప్ చేద్దాం. అడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ టైప్ చేసి రిటర్న్ వాడదాం. రిటర్న్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ JSON ఫార్మాట్ అన్నమాట. బాడీ ఏ ప్లస్ పి JSON స్ట్రింగ్ వేస్తాం. సో మనకి JSON స్ట్రింగ్ కాకుండా యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తాను, ఎందుకు నాకు అంత తెలీదు. తప్పు జరిగితే ఏంది లేదు. సో ఏ ప్లస్ పి ఫైన్, నాట్ ఫైన్, ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్. అంటే సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది, there was no error. So let me check. ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే ఏం లేదు, చాట్‌జీపీటీని అడిగి ఆన్సర్ తీసుకో. ఎగ్జిక్యూట్, నో దిస్ ఈస్ నాట్ దిస్. మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని పోయి జస్ట్ దీన్ని ఒక్కటి సరిపోతుంది. అడిషన్ ఉంటుంది. సో addition, yeah, we can able to see the addition 161. So that అంతే ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటి పెడదాం. ఏంటి ఇన్పుట్
స్లాష్ నెంబర్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు. ట్రై దిస్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ సక్సెస్ఫుల్. మనం దాంట్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే కాదు. మనం ఏదైనా పారామీటర్స్ ని డిఫైన్ చేసి పెడితేనే అది తీసుకోగలుగుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ గానే దీంట్లో పోయి ఇది ఇచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ కమ్మంటే ఇది కాదు అనుకుంటా. అసలు కాదు. సో వేసి ఈ 5 4 పెడదాం. ఈ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ అనేది దాంట్లోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఎంటర్ ఏ నెంబర్ వార్నింగ్ స్టేట్ లో మనం దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే అయిపోయింది. ఓకే, మనల్ని నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని అక్కడ కాకుండా డైరెక్ట్ కమాండ్ టర్మినల్ లోనే అడుగుతుంది. సో మనం ఎడిట్ అయినప్పుడైతే అదంతా అక్కడికి పోదు. ఓ లెట్ మీ వన్స్ అగైన్ చూస్తా. ఫాస్ట్ అయిపోయే సర్వర్ కర్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే చాలా ఇట్ వాస్ బెస్ట్ మై ఫ్రెండ్స్. సో వీళ్ళు ఎవరైనా చేసేట్టుగా అంటే ఖచ్చితంగా చేయండి, నేర్చుకోండి. ఎగ్జిక్యూట్ నొక్కుతా, ఇప్పుడు అక్కడ చూపిస్తుంది ఎంటర్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది కదా. ఏం చూపిస్తాం అంటే 60 156 4 యాడ్ చేస్తే 160 అవుతుంది. 4 నొక్కుతాం. 4 నొక్కితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది 160 చూపించింది. సో మనం కమాండ్ టెర్మినల్లో ఇక్కడ 4 కొడతానే ఎక్కడో ఈ URL ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న ఇద్దరు నెంబర్స్ కి 1 + 4 యాడ్ అయ్యి 160 అనేది అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. సో దట్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో అలాంటిదే కాకుండా కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తాం. ఎట్లా అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఏం ఫంక్షన్ అంటే పాలిండ్రోమా. పాలిండ్రోమ్ లాంటిది. పాలిండ్రోమ్ కరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ నాకైతే తెలీదు. బేసికల్ గా అడ్వాన్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్ 2 సార్లు ఎత్తేయండి నాకు. మూడోసారి 300 గట్టి రాస్తే కానీ పాస్ కాలేకపోయినా నేను. సో పాలిండ్రోమ్ అల్గారిథం చాలా ట్రిక్కీ. మనం ఇంకొకరికే హెల్ప్ తీసుకుందాం. హెల్ప్ మీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ద palindrome. Palindrome, palindrome, కరెక్టేనా? Palindrome in Python for me. Palindrome అనేది మనకు అర్థం అయ్యేదానికి మనం అడుగుతాం. సో ఏం చేస్తుందంటే palindrome case sensitivity razor approaches check cases. ఈ ఫాస్ట్ ఏపీఐ గురించి అడుగుతాను, నాకు కావాల్సింది అది కాదు. ఓకే, ఇది ఏం తీసుకుంటుందంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ఇస్తే దాని పాలిండ్రోమ్ ఇప్పుడు ఎర్రేస్తారు అన్నాను చూడండి, RAC వస్తుంది. ఈ పక్క నుంచి తిప్పినా కూడా RAC అని వస్తుంది. సో పాలిండ్రోమ్ అంటేనే యాక్చువల్గా ఒక ఇదన్నమాట. పైథాన్ కోడ్ అయితే మనకి ఇచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పైథాన్ కోడ్ కాపీ చేసుకొని మనం పోయి దీంట్లో డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం అప్లికేషన్. సో మన పైథాన్ మళ్ళా మనం ఏం చేద్దామంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫైల్ పేరు మనకి ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్లు ఎవరు లేరు కాబట్టి 0 అని పెడదాం. 0.py అని పెడదాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సర్వర్ని ఇప్పుడు అయితే ఆపేది. Control-C సర్వర్ని ఆపేసి మనం ఈ 0 ఈ కోడ్ని పేస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఓకే ఇంపోర్ట్ RE, ఇది మనకు అవసరం ఉందా లేదు. దీని తర్వాత యాప్ ఇచ్చాడు, వాళ్ళ ఒక ఫంక్షన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసినాడు RE.SUB. సో RE అంటే రిక్వెస్ట్ అనుకున్నా, బేస్ రిక్వెస్ట్ అయినా ఫైల్స్ పైథాన్
RE.sub and not complain, ensure. Okay, ఇక్కడ వాడు చూపిస్తాడు. When main.py ensure that the install main.app reload ఇదంతా చెప్తా. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ కోడ్ని అనలైజ్ చేద్దాం. ఒక ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాడు ఈ స్పెల్లింగ్ అని. ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఆర్ఈ అనేది లేదు. సో ఇన్స్టాల్ ఆర్ అండ్ సో మన దగ్గర లినక్స్ పని చేయదు. సో ఎత్తి తాం అండ్ పాలిండ్రోమ్లో టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అయితే వాల్యూమ్ ఓకే. Taking stripping is a palindrome or ignoring cases, spaces, punctuations. Okay, plain text. Okay, ఆది అంటే టెక్స్ట్ ని క్లీన్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మనం ఎట్లా వాడతామంటే ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చామనుకోండి, ఇది ఇస్తే అదేం చేస్తుంది అంటే ఆర్య రెండు స్టార్లు లేపేసి ఆడ ఈ ఐఎస్ మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని కూడా లేపేసి లెటర్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి పెడుతుంది. ఆ పక్క నుంచి కరెక్ట్ వస్తే ఈ పక్క నుంచి చూస్తాం, ఈ పక్క ఆ పక్క రెండు కరెక్ట్ ఉంటే పాలిండ్రోమ్ అని చెప్పి మనకి ఇస్తుంది. సో ఐ నీడ్ palindrome for only numbers. Only numbers. Palindrome specifically for numbers I'll focus. Okay. పాలిండ్రోమ్ ఏమంటే ఒక డిజిట్స్ ఇస్తుంది. ఆ డిజిట్ సీక్వెన్స్ ఏమంటే ఫార్వర్డ్ నుంచి కూడా సేమ్ ఉండాలి, బ్యాక్వర్డ్ నుంచి కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో లాజిక్ ఇస్తుంది, కన్వర్ట్ నెంబర్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా ఓకే, దెన్ కంపేర్ ద స్ట్రింగ్ విత్ రివర్స్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ మనకి అయితే చేసింది పాలిండ్రోమ్. రిజల్ట్స్ నెగటివ్ ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాం, కంటెంట్లో పోయి జీరోలోకి పోతాం, లేపి లేపి దీన్ని లేపి హియర్ కంట్రోల్ బి. ఇది కూడా మనం ప్రింట్ చేయాలి చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యాప్ డాట్ and then app dot get. Okay, here app dot get it get మనం స్పేస్ డిఫైన్ చేద్దాం. పాలిండ్రోమ్ నెంబర్ పాలిండ్రోమ్ నెంబర్ అంటే డిఫైన్ చేద్దాం. ఓకే సార్, పాలిండ్రోమ్ సార్ అండ్ నెంబర్ అయితే మన దానికి వలన నెంబర్ వెళ్ళి and then the passing function passing if read palindrome dot laptop. Okay, even though okay, fine. And then when I'm just wanted ఇంట్లో పోయి python అంటే videos ఉన్నాయి, python one have to upload, I have go to it, then just start palindrome number 1 to 3. Palindrome was never weighted into palindrome number. So okay, text cases అంతా మనకు అవసరం ఉంటే
Let's see. It's done. Sorry. టీపీసీ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూస్తాం. ఇక్కడ ప్యాలెంట్ రూమ్ నెంబర్ అయితే వచ్చింది. ఫైన్ వన్ టూ వన్ ఇది ప్యాలెంట్ రూమ్. సో చివరి వరకు ఇంటర్నల్ సర్వర్ validation error. Please content await line utilize responses. Income అంటే తప్పకుండా చెప్పలా. సో మనం రిమూవ్ చేసి వాళ్ళ సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇలా క్యాలెండర్ వల్ల మనం సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది. మనం రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి. బట్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ మనకి ఇంటర్నల్ సర్వర్ అయితే వస్తుంది. నంబర్ అలో నెగిటివ్ అంతా ఇన్ డెప్త్ నేను అయితే పోలా ప్రస్తుతానికి. సో రెస్పాన్స్ అనే చోట మెసేజ్ నన్ను నాట్ అలౌడ్ టు యాడ్ ఫాస్ట్ ఎఫెక్ట్ కోడ్ జనరేట్ చేసి సరిపోతుంది. Endpoint is not to response mode. So endpoint then will మనం ప్యాలెంట్ రూమ్ డిఫైన్ చేసాం కానీ endpoint డిఫైన్ చేయాలి. సో జస్ట్ దాన్ని కాపీ చేసి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం జరిగిందంటే మనము సింక్ ఈ చెత్త అంతా యాడ్ చేసి ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ రూట్ మొత్తం యాడ్ చేసి ఇదైతే డిఫైన్ చేసి కానీ ఇది వర్క్ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేసింది అయితే అక్కడ అవుట్పుట్లో కనపడాలి కాదు. కంట్రోల్ డిఫైన్ కొడితే ఆర్ఈ నాకు తెలిసి ఆర్ఈ కడిపిస్తుంది. application service completed. So let me finish again, reload this thing. Uh, one to one. Execute. Welcome to client export. ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఇది కరెక్ట్ గానే పోయింది. ఆర్ఈ అది రిక్వెస్ట్ అనుకుంటున్నా తెలిసి కరెక్ట్ తెలియదు. కానీ అడుగుతాం ఇంపోర్ట్ ఆర్ఈ గ్రూప్ మామూలుగా ఎంతసేపు తీసుకోవద్దు. ఎనీ ప్యాకేజ్ ఒక ఇష్యూస్ ఏమైనా అయిపోయింది. సో మీకైతే వస్తుంది. అయినా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో లాంగ్. What is input variable? Okay, right. Now fast this అయినా కూడా రీలోడ్. ఇప్పుడే ఫైర్ షిప్ ఛానల్లో వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేశాడు అనమాట. ఆర్చ్ లినక్స్ అని దాని గురించి చూసేసి వచ్చి కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన. ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అండ్ కెపాసిటీ ఇష్యూస్ వర్కింగ్ ఆన్ రిసోర్స్. ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ నేను ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ ఆన్ చేసిన. సో ఇలా రిప్లై వెళ్తాం. ఇంపోర్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ఆగి రిప్లై వల్ల బేసికల్గా ఆర్చ్ లినక్స్ ఏమంటే ఒక విండోస్ లాంటిది కానీ ప్రీడిఫైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంది దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టింటారు. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అండ్ బెస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆర్ ఈ
So RE module in Python, regular expressions. Okay, regular expressions used in my strings, replace values. Okay, 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 I understand. It also mods with validating strings input RE automatic. In fast API, RE model user to code clean the input string. Okay, మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఈ RE అనేది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ క్లీన్ చేయడానికి వాడతాం. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినాం మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినాం ఫస్ట్ మనం టాక్స్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ చేసినాం ఆ తర్వాత గెట్ ఆన్ చేసినాం ఆ తర్వాత పాలిండ్రోమ్ తీసుకొచ్చినాం ఆ, ఇది కనపడుతుంది ఇదంతా టెక్స్ట్ అక్కడ చూపించే టెక్స్ట్ అనమాట మనం గమనిస్తే ఇఫ్ నాట్ నెంబర్ డాట్ రిప్లేస్ దెన్ ఈజ్ డిజిట్ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఓకే అది కానీ నెంబర్ అనేది కరెక్ట్ లేకపోతే రీప్లేస్ లేకపోతే లేపే అని చెప్తుంది అండ్ ఇఫ్ ఇట్ నాట్ అలో నెగిటివ్ అండ్ నెంబర్స్ విత్ మైనస్ దెన్ రిటర్న్ ఫాల్స్ సో ఇప్పుడు మైనస్ ఇచ్చినాను అనుకో ఎగ్జిక్యూట్ రెస్పాన్స్ పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే మనం అక్కడ స్పెసిఫై చేసాం మైనస్ అని మైనస్ కాదు మైనస్ అది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది పాలిండ్రోమ్ కాదు అని తెలిసిపోతుంది స్పేస్ ఇచ్చినా డాష్ ఇచ్చినా అది పాలిండ్రోమ్ కాదు అని చెప్పి రిటర్న్ ఫాల్స్ వచ్చేస్తుంది స్ట్రింగ్ అయినా అంతే స్ట్రింగ్ కూడా అంతే అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ పాలిండ్రోమ్ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి ఆ తర్వాత పాలిండ్రోమ్ ని ఇంకో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి ఇంటర్నల్ గా కాల్ చేస్తాం టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఫోర్ ఫాల్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఏమంటే చూద్దాం చెప్తా చూడండి కేస్ సెన్సిటివ్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఏ ఏ ఏ అంటే అల్లే వచ్చింది కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే అక్కడ మనకి పైన ఏమంటే క్యాపిటల్ ఏ పెట్టి కానీ ఇక్కడ మనకి క్లీన్ టెక్స్ట్ ఏం చూపిస్తుందంటే ఏ చూపిస్తుంది సో అది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట అవన్నీ మనకి అవుట్పుట్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇది ఇచ్చినది కరెక్ట్ గా ఇంట్లో ఉంటుంది కానీ ఆడ ఈ రెండు స్పెసిఫై కాలేదు ఈ రెండిట్లో మనం ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఫాల్స్ ఫాల్స్ వేస్తుంది ఓకే ఫాల్స్ మై గాడ్ మర్చిపోయి మనం కరెక్ట్గా వెళ్ళేదనుకోండి అండ్ ఫాల్స్ వేయకూడదు సో బేసికల్గా మనం రెండు అదే ఇచ్చాం ఓకే అది ఇది ఇచ్చాం ఏబి 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 ఓకే బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేపిస్తాను పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ 636 సెన్సిటివ్ ఓకే మనం యూస్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ఓకే ఏ ఏ సెన్సిటివ్ పెట్టుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ వస్తుంది ఫాల్స్ నొక్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది కూడా ఫాల్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ రెండు ఏమి సో ఏ ఏ బి 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 ఏ సెన్సిటివ్ ఫాల్స్ నొక్కి ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం పాలిండ్రోమ్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది ఏ బి నొక్కితే అయినా కూడా ఫాల్స్ వస్తుంది అసలు కేసు సెన్సిటివ్ అన్న లేకపోతే అయినా కూడా ఫాల్స్ వస్తుంది సో ఆడ తప్పు వెళ్ళిపోయింది ఇదైతే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ అయితే కాదు సో మనం ఇంకా మాడిఫై చేయాలన్నమాట నాకు అది ఎట్లా చేయాలో కరెక్ట్గా అయితే తెలీదు అలా ఎవడన్నా చెప్తే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినా తెలియకుండా అంటే నేను ఇంకేం చెప్పలేను యాక్చువల్గా సబ్స్క్రైబర్ ఒకడు వెళ్ళాడు ఒకడు ఉంటే బెస్ట్ వాని కోసమైనా ఇస్తాను నేను అండ్ ఫస్ట్ మనం ఫాస్ట్ అయిపోయి
ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ ఏపీ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ ఏపీ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలో సర్వర్ అని తెలుసుకున్నాం. ఫాస్ట్ ఏపీ రూట్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలని తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత డాక్స్, రిడాక్స్ నేర్చుకున్నాం. రిడాక్స్ అంటే రిడక్స్ కాదు, రిడాక్స్. రిడక్స్ అనేది నెక్స్ట్ డేస్ అది సపరేట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో బేసికల్గా రిడాక్స్ వాజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ద థింగ్ వి జస్ట్ నీడ్ టు డూ సమ్. మనం ఫాస్ట్ ఏబీ అయితే తీసుకున్నాం, ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ఇంకో ఫైల్లో కూడా తెలుసుకున్నాం. మనం ఇక్కడ రెండు ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాం, మెయిన్ డాట్ పీవై, జీరో డాట్ పీవై. మెయిన్ డాట్ పీవైలో ఫాస్ట్ అయిపోయే రూట్ని పెట్టినాం. ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. అండ్ ఫైనల్గా ఇట్లా తీసుకుంటే దిస్ వాస్ ద థింగ్. థింగ్ వస్తుంది మెసేజ్ థింగ్ ఇదంతా HTML వాలిడేషన్. ఇక్కడ మనకి రెస్పాన్స్ చూపించేస్తుంది ఏడాది తప్పు పోయిందా ఏం మ్యాటర్ అని చెప్పి. బేస్గా అప్లికేషన్ దీంట్లో ఉంటాయి, చూపిస్తుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్ ఫాస్ట్ ఏపీ గురించి. అండ్ నేనైతే ఇంతకు ముందు చెప్పిన థాట్ అంతా చాట్ జీపీటీలో కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి కొట్టి 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 లాస్ట్కి ఇట్లా ఉన్నాయన. ఫాస్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవడం బెస్ట్ అని చెప్తాను నేను. అండ్ ఫాస్ట్ అయిపోయి మనం ఇచ్చింది ఈ రూట్ని రియాక్ట్ యాక్సియోస్ సర్వర్లో కనెక్ట్ చేయడం ఇంకా తలకాయ నొప్పి అని చెప్పి తలకాయ నొప్పి బ్రెయిన్ ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చింటాం కదా రూట్, ఇది సేమ్ రూట్ మనం .env ఫైల్లో పోయి యూఆర్ఎల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. బ్యాక్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్ ఇది అని చెప్పి, ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్ ఇది అని చెప్పి, ఆ రెండు ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ చేసినాక దాన్ని మనం ఓఎస్ ఇంపోర్ట్ ఓఎస్ దాంట్లోకి os.env ఫైల్లో నుంచి ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకొచ్చి జెమినీకి ఇలాగ పెట్టి మనం దాన్ని తీసుకొచ్చి పెడతాం అంతే. బేసికల్గా ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టాస్క్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్. కాంప్లికేట్ అని చెప్పను, ఒకసారి అర్థమైపోతే ఈజీ చేయవచ్చు. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. బేసిక్గా మనం ఏమేమి కవర్ చేసామో చెప్తాను వినండి. ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫాస్ట్ ఏబీ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం కదా, దీని అంతా చెప్తాం. మనం ప్రాక్టికల్గా చేయాలి ఏదైనా సరే. ఫాస్ట్ ఏబీ అండ్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేసేకి మనం ఈ మూడు కమాండ్ ఈ కమాండ్ వాడతాం. పైథాన్, బేసిక్గా పైథాన్ కూడా వాడను నాకు తెలిసి. యూబికాన్ మెయిన్ డాట్ 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 కాదు, సెమీ కాలన్ కాకుండా ఇండెంటేషన్ అనుకుంటా, ఇండెంటేషన్ డాట్ ఇండెంటేషన్ డాష్ డాష్ ఈ కమాండ్ వాడతాం. మనం అంటే ప్రస్తుతానికి ఇది ఈ గూగుల్ ఐడిఎక్స్ అనేది ఒక లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి లినక్స్ అనేది పైథాన్ పైన ఆధారపడి అప్పుడు ఫస్ట్ పైథాన్ రీడ్ చేసి ఆ తర్వాత ఫాస్ట్ అయిపోయి రెస్పాన్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో దట్ మనమైతే దాన్ని పెట్టుకున్నాం. అండ్ అంతే ఫ్రెండ్స్, అంతే అనుకుంటా. ఇంకేమన్నా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబర్ ఒకడు కూడా లేడు, నేను బాధపడలేదు అయినా కూడా చేస్తాను. త్వరలో రేపు ఇంకో 1 hour వీడియో చేస్తారు, 1 hour చేసుకుంటాను పోతా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ వచ్చేంత వరకు. ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ వచ్చినాక ఒక పేరు తెచ్చుకొని దానిపైన ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. అండ్ దాట్స్ ఇట్. టైం 8:11 అవుతుంది కరెక్ట్. ఇంకా ఇదంతా లేపేసి లార్డ్ ఆఫ్ మిస్టరీస్ నవల్ ఏదైనా చదువుకోవాలి నాకు తెలిసి క్లాస్రూమ్ ఇవ్వాలన్నా. అండ్ దాట్స్ ఇట్. ఫాస్ట్ API. I will share this PDF actually. I will just గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ కొట్టు, హ్యాకర్లు హ్యాక్ చేసి పారేస్తారు. సో పీడిఎఫ్ టు యూఆర్ఎల్ అని చెప్పి టైప్ చేసి, అంటే నా వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ ఉంది, ఆ వెబ్సైట్లో పెట్టి ఆ లింక్ని యూట్యూబ్ యూఆర్ఎల్లో షేర్ చేస్తాను మీకు. మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. బాయ్.
See you in next video, guys. Bye bye. Thank you.